یہ بات ہے قرآن کی، یہ بات ہے اس شخص کی جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل توڑ دیا، اب اس کی نسل آگے نہیں چلے گی۔ یہ کہانی ہے ابو لہب کی۔ سورۃ الکوثر، انا اعطیناک الکوثر۔ ہم اکثر نمازوں میں سورۃ الکوثر پڑھتے ہیں، لیکن افسوس صرف چند لوگوں کو اس کے پیچھے کا مطلب معلوم ہوتا ہے۔ کیا ہے الکوثر؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سورہ کیوں نازل فرمائی؟ سنا ہے طلحہ؟ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وحی بتائی۔ الکوثر، سبحان اللہ۔ اور سب سے اہم بات، آج کی زندگی میں سورۃ الکوثر کی اہمیت کیا ہے؟ چلیے اس ویڈیو میں معلوم کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورۃ الکوثر قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ ہے۔ قرآن کی بے شمار خوبصورتیوں میں سے ایک یہ ہے کہ ہر سورہ اور ہر آیت کے پیچھے ایک حقیقی کہانی ہے، لیکن سورۃ الکوثر کے نزول کے پیچھے کی کہانی وہ ہے جو دل کو جھنجھوڑ دیتی ہے اور روح کو ہلا دیتی ہے۔ پہلے وہ دیکھتے ہیں۔ مکہ میں ایک ساقط دوپہر تھی۔ لوگ اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ چاپ بیٹھے تھے۔ گھر کی دیواروں سے رونے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ ان کے بیٹے عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ بچہ جو ان کی گود میں سکون سے سانس لیتا تھا، اب بے جان پڑا تھا۔ لیکن باہر دیوار سے کان لگائے ایک شخص سن رہا تھا۔ کیا بات ہے ابو لہب؟ مجھے بھی بتاؤ۔ صبر کرو اتبا، صبر۔ یہ اور کوئی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ ان کے چہرے پر خوشی کی چمک تھی۔ پھر وہ خوشی سے چیخے، محمد کی کوئی وارث نہیں بچا، محمد کا بیٹا مر گیا، کوئی وارث نہیں، کوئی یاد نہیں رہے گی۔ ان کی آواز نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اس طرح توڑا جیسے پہلے کبھی نہ توڑا گیا ہو۔ وہ غلاموں کو کھجوریں بانٹ رہے تھے، دوستوں سے خوشی سے بات کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے، سنا میری جان، میرے بھتیجے کا بیٹا مر گیا، اب ان کی یاد آگے نہیں چلے گی۔ ان کی ہنسی اور باتیں ہوا میں سانپ کی طرح پھیل رہی تھیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول کو اکیلا نہیں چھوڑا، انہیں ایک تحفہ دیا گیا۔ وہ تحفہ تھا سورۃ الکوثر کی وحی۔ اس سورہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول سے مخاطب ہو کر کہا کہ دل چھوٹا نہ کرو، کیونکہ تمہیں کوثر دیا گیا ہے، بے شمار خیر۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرو، اور وہ شخص جو تمہیں ابتر کہہ کر مذاق اڑاتا ہے کیونکہ تم نے اپنا بیٹا کھویا، وہ خود ہی ابتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، ان کا دل سکون پا گیا۔ جاہل اپنی جاہلیت میں خوش تھا، وہ کبھی نہیں جان سکتا تھا کہ اللہ نے اس کے لیے موت سے بھی بری سزا تیار کی تھی۔ کوئی بیٹا نہیں۔ ابھی تمہیں اپنے آپ سے وعدہ کرنا چاہیے کہ سورۃ الکوثر صرف اس لیے نہ پڑھو کیونکہ یہ چھوٹی ہے، بلکہ اس لیے پڑھو کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دیا، انہیں سمجھانے کے لیے کہ تمام مخلوقات میں ان کا رتبہ اتنا بلند ہے کہ اللہ جو سب سے بلند اور حکمران ہے، خود انہیں تسلی دے رہا ہے۔ ابو ارواس، سنا؟ کیا؟ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ بلند کر دیا۔ پہلی آیت ہے انا اعطیناک الکوثر۔ قرآن میں انا لفظ تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو آگے آنے والی بات پر زور دیتا ہے۔ تو پہلی آیت کا مطلب ہے بے شک ہم نے تمہیں الکوثر عطا کیا۔ یہ ایک تحفہ ہے، لیکن کوثر کیا ہے؟ ایک صحیح حدیث میں ذکر ہے کہ یہ جنت میں ایک ندی ہے جس کے کنارے موتیوں سے بنے ہیں، اور اس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اس کا پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے، اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ یہ ہے کوثر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4964 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الکوثر ایک ندی ہے جنت میں جو رب نے مجھے عطا کی ہے۔ یہاں اعطیناک کا مطلب ہے تحفہ دینا۔ آج کی دنیا میں نفسیاتی طور پر انسان صرف 7 وجوہات سے ایک دوسرے کو تحفے دیتے ہیں، صرف 7 وجوہات۔ کسی سے کوئی کام نکلوانے کے لیے، شادی میں، تہواروں میں، رشتوں کو قائم رکھنے کے لیے، یا اگر کوئی اچھا کام کرے تو انہیں حوصلہ افزائی کرنے کے لیے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تحفہ دیا، وہ انہیں کائنات کے درجوں میں ان کی اہمیت بتانے کے لیے تھا۔ وہ اتنے اہم ہیں کہ اللہ جو عزت دینے والا ہے، خود انہیں تسلی دے رہا ہے۔ کوثر جنت کی ندی ہے۔ لیکن اللہ کے دوسرے تحفے کیا ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن دیا۔ یہ ہمیشہ رہنے والا ہے، آج ہمارے پاس ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ دوسرے تحفے کیا ہیں؟ اور سب سے بڑا تحفہ یہ ہے کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ ان کا نام اللہ کی یاد کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔
सच में अल्लाह बुलंद है। इसके अलावा उन्हें बेटियां अता की गईं। जाहिलों ने उन्हें बेटियों की वजह से मजाक उड़ाया कि कोई बेटा नहीं जो नस्ल चलाए, लेकिन हकीकत ये है कि आज भी हम अपनी बेटियों के नाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों के नाम पर रखते हैं और उन्हें प्यार से याद करते हैं, रुकैया, फातिमा। इसके अलावा अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा तोहफा दिए। वो उनके साथ खड़े हुए जो खुद को ज़ख्मी होने देते थे सिर्फ इसलिए कि इस्लाम हक़ है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। मशहूर मुफस्सिर इब्न कसीर ने अपने तफसीर में लिखा कि अल-कौसर सिर्फ नदी नहीं बल्कि बेशुमार खैर है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत और उनकी बुलंदी शामिल है। इन्ना आतैनाकल कौसर। अगली आयत है फसल्ली लिरब्बिका वनहर। अब तोहफे मिल गए तो क्या करना चाहिए? अपने रब की इबादत करो और कुर्बानी दो। दुनिया में इबादत के दो किस्म हैं, एक पर्सनल इबादत, दूसरी पब्लिक इबादत। पर्सनल इबादत हम नमाज पढ़कर करते हैं और पब्लिक इबादत कुर्बानी करके, जानवर ज़बह करके, उसका गोश्त बांटकर, दूसरों की मदद करके। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस आयत में दोनों किस्म की इबादत का जिक्र किया। यहाँ वनहर का मतलब है कुर्बानी देना, इसीलिए ईद उल अधा को यौमुन नहर भी कहते हैं, कुर्बानी का दिन। फसल्ली लिरब्बिका वनहर, अपने रब की इबादत करो और कुर्बानी दो। और तीसरी आयत है इन्ना शानी आका हुवल अब्तर। उलमा कहते हैं कि शानी आका मतलब दुश्मनी है, वो दुश्मनी जहां इंसान अपना होश व हवास खो देता है, सब कुछ भूल जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में एक बच्चे की मौत हुई थी और ये शख्स अबू लहब खुश हो रहा था, गुलामों को सदका बांट रहा था। उसने सब अक्ल खो दी थी, इंसानियत का बुनियादी हिस्सा भी नहीं दिखा सका। आज ये बात इसराइल की कार्रवाइयों में नजर आती है। बच्चों और बूढ़ों को कत्ल करना, खाने के लिए जमा होने वालों को मारना, ये शानिआ है, वो शदीद नफरत जहां इंसान अक्ल खो देता है और अपनी तकब्बुर, नफरत और अना से तबाह हो जाता है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाता है इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। और ये लोग जो कह रहे थे कि तुम अब्तर हो, कोई वारिस नहीं, कोई याद नहीं रहेगी, वो खुद अब्तर हैं। उनकी जड़ें काट दी गईं, वो तबाह हो गए, कोई उनके लिए दुआ नहीं करेगा। और हम इसकी सबूत हैं। पूरी दुनिया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानती है और अबू लहब को जानती है, लेकिन उसका नाम दूसरों के लिए इबरत है। लेकिन आज की ज़िंदगी में ये सूरा कैसे रेलेवेंट है? हम इस सूरा को अपनी ज़िंदगी में कैसे अपनाएं? कभी हम मुश्किल वक्त से गुजर रहे होते हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं, हम बेटियों पर मायूस होते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो हम अबू लहब की राह पर चलते हैं। अबू लहब ने क्या कहा? मोहम्मद के बेटे नहीं, इनका नाम मिट जाएगा। उसने सोचा कि सिर्फ बेटे ही नस्ल चलाते हैं। हम में से कितने लोग ऐसा सोचते हैं कि बेटियां बोझ हैं, सिर्फ बेटे चाहिए नस्ल चलाने के लिए। सोचते हैं कि सिर्फ बेटे नाम आगे ले जाते हैं, चाहे उनका खानदान उनके शहर या महल्ले से बाहर कोई न जाने, उनकी नस्ल या उनकी कमी, वो सिर्फ बेटे चाहिए। अपने आप को इस जाहिलियत से बचाओ, कुरान की हिकमत समझो, और जब कोई दूसरा मुश्किल वक्त से गुजर रहा हो, उनके साथ रहो, तसल्ली दो। अक्सर हम तसल्ली देते वक्त ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं, लेकिन जब वो फ़ौरन ठीक ना हो तो गुस्सा हो जाते हैं। ऐसा मत करो, सिर्फ उन्हें बताओ कि तुम उनके साथ हो। जैसे अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने रसूल को 3 आयतों में तसल्ली दी। हमारे लिए कौसर क्या है? हमारे लिए कौसर हमारी सेहत है, हमारे बच्चे, हमारे घर, हमारा वक्त, हर चीज़ जो हमें दी गई है वो कौसर है। जब तुम अपने गर्दोपेश देखो, कुछ लोग अस्पतालों के बाहर लाइन में जाग रहे होते हैं, कुछ लोग शाम कब्रिस्तानों में अपने प्यारों के लिए दुआ करते गुजरते हैं। तो अपनी ज़िंदगी की छोटी सी परेशानियों से मायूस मत हो, अपनी नेमतों को गिनो, अल्लाह सुब्हानहु व तआला के तोहफ़ों का हिसाब लो। ये है असल में सूरतुल कौसर को अपनाना। और जब अगली बार नमाज पढ़ो, सूरतुल कौसर पढ़ो और याद रखो ये बहुत अहम सूरा है। उम्मीद है अब तुम इसे बेहतर समझ गए हो। और ये वीडियो पसंद आया, नीचे लिंक दिया गया है रिसोर्स डॉक्यूमेंट का, जिसमें सब रेफरेंसेस, हदीसें और तफासीर हैं जिन पर मैंने ये वीडियो बनाई। इस लिंक पर क्लिक करो, इन्हें पढ़ो या क्रॉस चेक करो। और तुम्हें क्रॉस चेक करना चाहिए भी। मैं एक कम्युनिटी बना रहा हूँ जहाँ लोगों को साथ लाकर कुरान, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, AI और वीडियो एडिटिंग पर बात कर सकें, साथ सीख सकें, अपना इल्म बढ़ा सकें। अगर तुम इस सफ़र में शामिल होना चाहते हो तो नीचे दिए गए लिंक से कम्युनिटी ज्वाइन करो। जब तुम ज्वाइन करते हो, हम हौसला अफजा होते हैं, तुम हमें ताकत देते हो। हम यकीन करते हैं कि हम ये फुल टाइम कर सकें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम। इन्ना आतैनाकल कौसर।